давоми 2 рӯз маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мизбони мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аввалин ҷоми ҷаҳон оид ба самбо дар Тоҷикистон гардид. дар ин мусобиқа варзишгарон аз 8 кишвари ҷаҳон иштирок доранд ва варзишгарони мо ҳам дар самбои размӣ ва ҳам дар самбои варзишӣ рақобат мекунанд. мо пайгири рақобатҳои паҳлавонон мешавем ва аз ҷараёни ҳунарнамоии самбочиёни тоҷик шуморо бохабар мегардонем. пайгири рақобатҳо бошед ва моро ҳамроҳӣ кунед. тоҷикистон имрӯз шоҳиди рӯйдоди бузурги таърихӣ аст. маротибаи аввал дар сарзамини мо ҷоми ҷаҳони самбо баргузор шуд. дар ин мусобиқа беш аз 170 варзишгар рӯ ба рӯи ҳам омада барои касби мақомҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза бурданд. намояндагони федератсияи байналмилалии самбо ва инчунин федератсияҳои кишварҳои иштирокчӣ барои ташриф оварданашон ба Тоҷикистон бисёр хушҳол буданд. Мы впервые проводим Кубок мира в Душанбе, в солнечном Таджикистане. Это, с одной стороны, очень здорово, что мы новый этап развития мирового самбо получаем, проводя такое мероприятие здесь, в Душанбе. Ну и, конечно, это говорит о том, что Таджикистан становится крупной спортивной державой. Мы видим, что многие виды спорта сюда заходят с интересом, посмотрели, проводят с интересом, умеют. Есть хорошие традиции в развитии нашего вида спорта, история хорошая. Поэтому я думаю, что большая перспектива, что в ближайшее время Таджикистан будет рассматриваться на самые крупные мировые соревнования. И молодежные, и взрослые, и чемпионаты мира. Я думаю, что Таджикистан созрел, в принципе, для проведения таких соревнований. Это показывает вот как раз сейчас такой ажиотаж в проведении Кубка мира. Я второй раз в Душанбе. Я много был в Казахстане, в Узбекистане, готовил соревнования, игры в закрытых помещениях в Ашхабаде, в Киргизии. И практически вот второй раз за это летом был. И вот сейчас приехал в Душанбе. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, насколько я могу говорить о стране через Душанбе. Но в Душанбе все очень ярко, красиво. Красивые здания, дороги, и очень душевный прием. То есть люди, добрые люди, приветливые люди, гостеприимные люди. Поэтому мне очень нравится. рӯзи аввали ҷоми ҷаҳонии самбо бо рақобатҳои муқаддамоти оғоз ёфт. варзишгарон дар ду нав самбои варзишӣ ва самбои размӣ ҳунарнамоӣ карданд. дар ин саҳна иродаи қавӣ, ҷасорати ҷавонмардона ва маҳорати воло таҷассум ёфт. дар ин рӯзи рақобатҳо мардон дар самбои варзишӣ ва бонувон дар самбои размӣ ба майдон омаданд. аз он ҷумла 14 паҳлавони тоҷик дар самбои варзишӣ барои касби зинаҳои ифтихорӣ талош намуданд. кори доварон ҳам дар сатҳи олӣ буд ва ҳамаи онҳо бо касбияти баланд рақобатҳоро ҳакамӣ карданд. Если же говорить про состав делегации, то мы здесь имеем 12 стран, около 200 спортсменов, и соревнования обслуживают порядка 25 судей. Все судьи международной категории, различных категорий А, соответственно, и Б. Часть судей представляет азиатский регион, в том числе 5 судей представители Таджикистана, которые активно участвуют в судействе соревнований, арбитрами, вспомогательным персоналом и решают различные вопросы. Здесь представлены у нас две дисциплины, это спортивная самбо и боевое самбо. Спортивная самбо среди мужчин и среди женщин, также и боевое самбо среди мужчин и женщин. Если говорить про разницу дисциплин, то, конечно же, стоит отметить то, что судейство отличается, потому что спортивная самбо – это такая тяжелая, медленная борьба, основанная на захватах, передвижениях, кто кого переиграет. Но боевое самбо – это более агрессивный вид спорта, который радует зрителей своими яркими поединками, резкими ударами, маневрами и, конечно же, бросками, преследованием в позиции лежа. این مسابقه برای سامبوچان یک جشن کلان بود
من minnatdori خود را سرآول برای چنین امکانیت‌ها همش از استقلالیت وطن است که ما میتوانیم هم میزبان این خیلی مسابقه‌های باشکوه شویم. پیشوای معظم ملت برای ما هم استقلال آوردن هم صلح آوردن این بهترین چیز است، چون که ما میتوانیم در عرصه بین‌المللی ملت و دولت خود را نمایندگی کنیم. امروز تالارهای زمانوی در تمام جمهوری برپا شده ایستاده‌اند و ما قادر هستیم که چمپیونات‌های جهان را هم میزبانی کنیم. بلکه در بین نورسان و جوانان در رشته جودو گرفتیم، در رشته سامبو هم میتونیم که از میون 14 ورزشکار توجیک انوشیروان نظرزاده در وزن 58 کیلوگرم، کامرانشوی اوستوپیریون در وزن 98 کیلوگرم و خورشید مجیدوف در وزن به اضافه 98 کیلوگرم هنرنمایی خوب نشان دادند. ورزشکاران دیگر باشد بعد از یکم دور و دوم دور ناکام شده از ادامه رقابت‌ها بی‌نصیب ماندند. از روی گفته مربیان آمادگی‌ها برای این مسابقه خوب بود، لیکن آنها نتوانستند که نتیجه به دست بیارند. طول قریب یک ماه ما با دستگیری پرزیدنت فدراسیای سامبو جمهوری تاجیکستان ظهورشاه نور محمدزاده و ما با مشق دستجمعی مشغول بودیم و تیاری‌ها ورزشگرا خیلی خوب بود و امروز نتیجه را ما با این تیاری با مدال نائل گشتیم. امروز در رقابت‌ها از کی امید زیاد داشتید که موفق نگشتید؟ بله، ورزشگرانی بودند که ما امیدهای زیاد داشتیم، از آن جمله در وزن 88 کیلوگرم ظفر عالمشایف و در وزن 64 کیلو سوربون لطیفوف، آخیلوف ناظم جان، 4 ورزشگری بود که ما امید زیاد داشتیم. این ورزش است، پیشگویی کردن خیلی کار دشوار است و اینها باختند و دیگرها سزاوار مدال گشتند. وقت هم به انجام میرسد، در مرحله نیم نهایی شکست میخورد نکروزشاه نکبخت‌زاده و اصلا کیایف باشد به مرحله نهایی میرود. اینجا سوال با میان میآید که آیا با این گونه هنرنمایی کردن سامبوچیان ما میتوانند در چمپیونات جهانی سامبو که ماه نوامبر در کشور قرقیزستان برگزار می شود نتیجه های عالی نشان دهند؟ سرمربی منتخب سامبوی تاجیکستان اکمالدین کریموف بر آن نظر است که آمادگی ها را جدی دیده برای مدال های چمپیونات جهانی در پیش ایستاده تلاش میکنند. امید می‌بندیم که هنرنمایی ورزشکاران ما در چمپیونات جهان مثل این مسابقه نخواهد شد. تا 98 کیلوگرم گردید. در برابر کامرانشوی اوستوپیریون میرجلال نورمومینوف هم موفق شد. ماه نوامبر امسال در چمپیونات جهان که در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان برگزار می‌گردد که ما در این چمپیونات جهان کوشش میکنیم که پرراه تیم دسته اشتراک کنند و سزاوار مدال ها شوند، پرچم دولت را بلند بردارند. خب و نرسانجی آغاز می‌گردد. دوستان ارجمند، کامرانشوی اوستوپیریون بر مقابل حریفش افتخار یشمرادوف از ازبکستان. کامرانشو کبود پوشیده است و همینطور بعد از رقابت‌های مقدماتی نیروسنجی‌ها برای کسب نشان‌های برنجی برگزار گردید که در این میان ورزشکاران ما هم تلاشی به دست آوردن مدال از جام جهانی سامبو را کردند. پهلوان ناماشنای کشور کامرانشوی اوستوپیریون که سال‌های زیاد در گشتن جودو هنرنمایی کردن نتیجه‌های ارزنده را هم به دست آورده است. این نوبت بعد از انجام کارنامه‌اش در جودو برای کسب مدال برنجی جام جهان در سامبو تلاش کرد. کامرانشو در این مسابقه هنرنمایی عالی نشان داد و بعد از 2 پیروزی در نیم فینال شکست خورده برای به دست آوردن مدال برنجی با پهلوان ازبکستانی نیروسنجی کرد. در این آزمایش پهلوان ما ارزنده هنرنمایی کرده غالبیت را به دست آورد و سزاوار نشان برنجی شد.
میتواند که امروز یک نتیجه خوبتر رو هم در جام جهانی سامبو با قید بگیرد. 3 2 1 تمام و در این مسابقات بسیار هم سطح بلند در رشته سامبو در وزن تا 98 کیلوگرم کامرانشاه استوپیریان پهلوان تاجیکستانی دست بالا گردید و برنده نشانی برنجی شد. امروز ما میزبان مسابقه جام جهان در رشته سامبو بودیم در پایتخت عزیزمان در شهر دوشنبه و در وزن 98 کیلوگرم من با 4 حریف خود خوب آزمایی کردم. در دور اول جایزه‌دار چمپیونات اروپا و جهانی از دولت بلاروسیا بود. او را مغلوب کردم با حساب 9-0. دوم حریفم باشد چمپیون جهان بین جوانان و چمپیون اروپا بین کلانسالان از دولت گرجستان بود. او را مغلوب کردم و آخری برای فینال برای باشد در پهلوان روس هم قهرمان اروپا بود و چندین مسابقه‌های هم در جودو هم در سامبو برآمد می‌کرد. یک پهلوان خوب بود. من 1-2 مرتبه خوب آزمایی کرده بودم ولی در آخری به فینال برای من با لدهی پا مرا مغلوب کرد و برای جای سوم باشد حریف دولت همسایه چمپیون جهان در بین کلانسالان بود در وزن 88 کیلوگرم اشمرادوف. بسیار یک پهلوان پرتجربه بود. ما در مشق‌های دسته جمعی بسیار با هم خوب آزمایی می‌کردیم و با یک پلان خوب و یک برنامه خوب با مربیم فریدون استوپیروف مصلحت کردیم چطور گوشتیم گیریم و او را خسته کرده در دقیقه آخران با 4 امتیاز 4-1 او را مغلوب کردیم و سزاوار مدال برنجی گشتند. اکنون کامرانشاه استوپیریان می‌خواهد آمادگی‌ها را تا چمپیونات جهانی سال 2025 بیشتر کرده برای عنوان چمپیون جهانی سامبو را به دست آوردن تلاش ورزد. نقشه‌های آینده در ماه نوامبر چمپیونات جهان در دولت قرقیزستان دولت همسایه برگزار می‌گردد. باز خوبتر مقصر تمرین می‌کنم که من می‌خواهم که در وزن که شادروان سایمون رایموف سال 1975 قهرمان جهان شده بود یعنی در وزن 100 کیلوگرم امسال 50 سالگیش باشد در وزن شادروان سایمون رایموف آزمایی کرده سزاوار جای اول شما پرچم دولت از آن بلند. خب رقابت آغاز می‌گردد برای به دست آوردن نشانی دومی برنجی وزن جمعی 98 کیلوگرم خورشید مجیدوف از تاجیکستان با لباس‌های کبوت است. حریفش از قرقیزستان با لباس‌های سرخ یا سامبوگی سرخ اسکندر سارالایف. سپس پهلوان دیگری ما خورشید مجیدوف بعد از یک مدت دور بودن از میدان‌های گوشتین میانی سنگین وزن‌ها هنرنمایی کرده امکانیت مبارزه بردن برای مدال برنجی جام جهانی سامبو را پیدا کرد. در رقابت برای کسب زینه افتخاری خورشید از خود مهارت خوب نشان داده پیروزی را به دست آورد. فرصت پیدا کردن تنها کامرانشاه استوپیریان می شود. برتری خود را باید نگاه دارد خورشید مجیدوف و 2 امتیاز دیگر را هم در این حالت ضد حمله به دست می آورد. 5-0 به نفع مجیدوف است و می تواند که ببینیم چگونه با آسانی پای حریف را لد می دهد خورشید مجیدوف و او را تسلیم کرد. برنده مدال برنجی وزن جمعی 98 کیلوگرم شد خورشید مجیدوف. در همین نیروسنجی واقعا بسیار خوب درخشید مجیدوف. تشکر زیاد به همه افرادی که امروز برای دستگیری ما به این مسابقات آمدند. البته بعد از یک توقف طولانی برای من دیگه برآمده و در یکی از مسابقات‌های مهم یعنی جام جهانی به سامبو برآمده شرف تاجیکستان عزیزم رو معرفی کردن برای من خیلی خوب بود و خوشبختانه توانستم که در این مسابقات سزاوار مدال برنجی کردم.
баъд аз рақобатҳо барои ба даст овардани медалҳои биринҷии мусобиқа ва қабл аз рақобатҳои ниҳоӣ маросими кушодашавии ҷоми ҷаҳони самбо баргузор шуд. дар рафти ифтитоҳи ин чорабинӣ намояндагони Федератсияи байналмилалии самбо ва роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат доштанд. Маросими кушодашавии ҷоми ҷаҳони самбо бо муаррифии давлатҳои иштирок дошта ва бахши фарҳангӣ пушти сар шуд ва рақобатҳои финалӣ оғоз ёфт. ва ҳамагон маълум аст ки бори аввал аст ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аввалин бор ҷоми ҷаҳон оид ба гӯшини самбо баргузор гардид ки тӯли 2 рӯз аст ки тӯли 2 рӯз ин ҷоми ҷаҳон идома медиҳад ва дар рӯзи аввал варзишгарони самбочиёни мо аз намуди гӯшини самбо 14 варзишгар баромад кард. хушбахтона дар вазни 98 килограмм Комроншоҳ Истопириён сазовори ҷои сеюм гашт ва Хуршед Маҷидов сазовори ҷои сеюм гашт ва дар вазни 58 килограмм Анушервон ва бо хӯрои финалӣ баромад ва мо умед дорем ки дар ин чемпионати ҷоми ҷаҳон варзишгари мо сазовори ҷои аввал мешавад ва парчами Тоҷикистони азизи худро дар ин мусобиқаи бонуфуз баланд мебардорад. دوستان گرامی مخلصان گوشتین سامبو اینک ما توجه میکنیم البته با لحظه های خیلی حساس و هیجانی که انتظارش بودیم. جام جهان در تاجیکستان برگزار گشته ایستاده است. این هم باز یک شکوه نصرت و جلالی ورزش تاجیک را در عرصه بین المللی باز نشان میدهد و ما طی سالهای اخیر تاجیکستانی عزیز وطن محبوب ما پایتخت کشورمان شهر دوشنبه با مکان برگزاری مسابقات سطح فرجهانی خیلی هم تبدیل یافته است که این дар рақобати ниҳоии вазни 58 килограмм намояндаи Тоҷикистон Анушервон Азарзода бо рақибаш аз Қазоқистон Жасулан Наримонов як рақобати диданиро нишон доданд. ҳарчанд Анушервон то лаҳзаҳои охири қуввозмоӣ ҳунарнамоӣ хуб кард, вале бо бартарияти имтиёзҳо варзишгари қазо ғолибиятро ба даст овард ва Анушервон сазовори нишони нуқраи ҷоми ҷаҳони самбо шуд. ارمنستانی ظفر یافت و بله و باید این حالت رو هم داور قبلا اشاره میکرد که پسیوی ورزشگر قزاقستان خیلی خوب به مشاهده میرسد. تأسف هرچند ورزشگری ما کوشش کرد اما یک خال یک امتیاز تأسف نریمانوف در این دیدار ظفر یافت و برنده جام جهان در وزن تا 58 کیلوگرم گردید. امروز جام جهانی سامبو اولین بار است که در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. اشتراک ورزیدم که اولین برآمد من در این جام جهان بود و من با دو حرف پرقوت خود آزمایی نبودم. به هر دویشون غالب برآمده به فینال برآمدم و در فینال کمی به من نرسید که تا مدال طلا را به دست آورم، پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و به حریف خود با حساب 1-0 باختم و من از این رو افتاده نیستم و باز در آینده کوشش میکنیم که تمرین را زیاد نمونده و پرچم عزیز خود را در قهرمانی جهان عرصه بین المللی بلند بردارم. бояд қайд намоем ки дар баробари ду дастаи Федератсияи байналмилалии самбо варзишгарони Қазоқистон яке аз дастаи пурқувват ба ҳисоб мерафт ки ба гирифтани 4 медали тилло даст ёфтанд. Мы выступили сегодня первый день. У нас 4 финала, 4 золота. Это мужчины 71, 64, 58 килограмм. Женщины боевой самбо 50 килограмм. У нас полный состав, по 2 человека в каждом весе приехали. Это получается 14 это боевой самбо, 14 спортивный самбо, 14 спортивный самбо женщины и боевой самбо мужчины и женщины. Душанбе очень красивый город, и мы приехали побеждать сюда. И очень приятно, что наши ребята очень хорошо выступают в первый день. Есть еще у нас завтра, второй день.
Женщины, мужчины, боевой самбо мужчины. Надеемся, что мы еще возьмем золото. ҳамин тавр рӯзи аввали ҷоми ҷаҳон оид ба самбо барои самбочиёни тоҷик бо 2 нишони биринҷӣ ва 1 нишони нуқра ба анҷом расид.